नमस्कार बंधुगण। आज आम समयर सेपारी देखा चेष्टा करवा तारा मानकर सही दुनिया रे झांकिबा जोठे आमर जन्म सहित ही आमर स्वभाव लेखा हो जाए। आपण जानते कि आपण भितर जड़े देवतार सौम्य अंश अच्छी ना जड़े साधारण मनुष्यर व्यवहारिक मन ना पुणी जड़े शक्तिशाली रहस्यमय राक्षसर आदिम ऊर्जा। यह कौन कल्पना नुहे, यह वैदिक ज्योतिषर से गभीर रहस्य जहाकू गण कहुए। गण अर्थात आपणकर मौलिक स्वभाव, आपणकर आत्मार डीएनए। आज आम यही रहस्य पर्दा उठाइबा। आम जानिबा जे आपणकर गण कौन, देव, मनुष्य ना राक्षस, एवं यही गण आपणक जीवन, आपणक संपर्क एवं आपणक भाग्य उपरे किपरि प्रभाव पकाए। तो आपणक आखि बंद करंतु एवं मो सह चलंतु यही ब्रह्मांडीय यात्रा रे। यह जानबा पई जे आपण प्रकृत रे किए अटंती। आमर प्राचीन ऋषि माने जो माने ब्रह्मांडर धड़कन शुणी पारुथिले से माने पाइले जे प्रत्येक मनुष्य तीनोटी मुख्य स्वभावरु गोटिए नहीं जन्म निए। प्रथम हेउछि देवगण अर्थात देवता मानक परि स्वभाव, सात्विक, कोमल, बुद्धिमान एवं सुंदर। द्वितीय हेउछि मनुष्यगण अर्थात मनुष्य मानक परि स्वभाव, राजसिक, व्यवहारिक, सामाजिक एवं कर्मठ। एवं तृतीय हेउछि राक्षसगण। यही शब्द शुणिले ही मनरे एक भय, एक नकारात्मक छवि उभा हो जाए। किंतु अटकंतु, ज्योतिषर राक्षस सही नुहे जहाको आमे कहानी रे शुणी आसीछु। एठारे राक्षसगणर अर्थ हेउछि तामसिक ऊर्जा, असाधारण शक्ति, तीव्र अंतर्ज्ञान अर्थात इंटेंशन एवं दुनिया को निज शर्त रखिबार क्षमता। से माने जे माने को भेड़ चाल पसंद नुहे, जो माने निज रास्ता निजे तैयारी करते। तो प्रश्न उठे जे यह किपरि निर्धारण होइथाए। एहार राज लुचि अछि आपनक जन्मर नक्षत्र रे। सेही क्षण रे आपण एही धरती रे प्रथम श्वास नैथिले। सेही क्षण रे चंद्रमा आकाशर 27 नक्षत्ररु जे नक्षत्र रे विराजमान थिले सेही नक्षत्र आपणकर जन्म नक्षत्र एवं प्रत्येक नक्षत्र एही तीनोटी गणरु गोटे सह जड़ित। एही 27 नक्षत्र ब्रह्मांडर सेही घंटा गुड़ी को जहा आमर स्वभाव समय निर्धारण करे। एगुड़िक हेउछि आश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद एवं रेवती। यही 27 तारा मानकरू गोटे तारा आपणकर एवं सही तारा ही कहब जे आपणक भितर काहार आत्मा वास करुछि। चलतु सर्वप्रथम कथा कहवा सही सौभाग्यशाली लोक मानकर जे माने देवगण सह जन्म नेछंती। देवगण अर्थात दिव्यतार अंश। एही लोक माने स्वभाव रे शांत, सरल, बुद्धिमान एवं सुंदर होइथांती। सेमानक मुहरे एक अद्भुत चमक एवं शांति थाए। सेमानक झगड़ा झमेला, छल कपट पसंद नुहे। यह ज्ञानी होइथांती, कलाप्रेमी होइथांती एवं अन्य मानकर साहाय्य करिबारे सब बेले आगरे रहंती। सेमानकर हृदय कोमल होइथाए एवं सेमानकर आत्मा शुद्ध। जदि आपणकर जन्म एही 9टी नक्षत्ररु कोनोसी गोटिए रे होइछि तेबे आपण देवगणर अटंती। अश्विनी आपणक भितरे घोड़ा परी ऊर्जा एवं गति अछि। आपण कोनोसी काम को तुरंत आरंभ करबा चाहती। आपण जने उत्तम मनोहरम लगाउथवा अर्थात हिलर अटंती एवं अन्य मानक दुख दूर करिवार आपणक भितर अद्भुत क्षमता अछि। मृगशिरा आपणक आखि हरिण परी सुंदर एवं खोजी होइथाए। आपण सब बेले किछि नुआ खोजिथांती। आपण स्वभाव रे कोमल एवं चंचल अटंती, किंतु जेतेबेले केही आपणको चैलेंज दिए तेबे आपण ताहा सामना करिवारु डरंती नहीं। पुनर्वसु आपण स्वभाव पुनर्वसु तारा परी जहा बारंबार फेरी आसे। जीवन रे जेते मध्य कष्ट काहेकि न आसु आपण प्रत्येक थर पुणी ठिया होइथांती। आपण आशीर्वादी अटंती एवं आपण आत्मा प्राय अमर। पुष्य आपण पोषण करुवा अटंती। जेमती जड़े माँ निज संतान को पाले सेमती आपण निज चारिपाखर लोक मानकर जत्न नियंती।
ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହୋଇଥାନ୍ତି। ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ହାତ। ଆପଣ କଳାତ୍ମକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ହାତରେ ନେଲେ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ମଜାକିଆ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାତି ଆପଣ ବାୟୁ ପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ତିଆରି କରିବାରେ ନିପୁଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନୁରାଧା ଆପଣ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ସହ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବର ଖୋଜରେ ରହନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ କାନ। ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୋତା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶିଖିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରେବତୀ ଆପଣ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅନ୍ତିମ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ଅଛି। ଆପଣ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରହମତ କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଧନବାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକର ସକାରାତ୍ମକ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ତୀବ୍ର ବୁଦ୍ଧି, ସରଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଦାନ, ପୁଣ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କଳାପ୍ରେମୀ ହେବା। ସେମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେବେ କେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦୀ ହୋଇଯିବା, ଦୁନିଆର ଛଳକପଟକୁ ନ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ କଠୋର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘବରାଇଯିବା। ଏବେ କଥା କହିବା ମନୁଷ୍ୟ ଗଣର। ଏହା ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଲର କାମ କରନ୍ତି। ଏହା ଯଥାର୍ଥବାଦୀ ଅଟନ୍ତି, ବ୍ୟବହାରିକ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ରୋହୀ। ମନୁଷ୍ୟଗଣ ବାଳା ଲୋକମାନେ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ ମେହନତ, ଧନ ଏବଂ ସମାଜ ତିନୋଟି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି 9ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ହୋଇଛି ତେବେ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟଗଣର ଅଟନ୍ତି। ଭରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇଟିର ଉର୍ଜା ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ହଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ଆପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ନକ୍ଷତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସହ ପ୍ରେମ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଝଡ଼ ପରି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବବଣ୍ଡର ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଆପଣ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟି କରିବା, ଘୁରି ବୁଲିବା ଏବଂ ଆରାମ କରିବା ପସନ୍ଦ। ଆପଣ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ସଲାହକାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଆପଣ ଅଜୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଆପଣ ଜଣେ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ବିଜେତା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ଶେଷ ହିଁ କରି ଦମ୍ ନିଅନ୍ତି। ପୂର୍ବାଭଦ୍ରପଦ ଆପଣ ଦୈତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଉଗ୍ର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭଦ୍ରପଦ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ପରି ଗଭୀର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ, ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିବା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରରେ ନିଆଁ ଅଟନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକର ସକାରାତ୍ମକ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ, କର୍ମଠ ଏବଂ ସାମାଜିକ ହେବା। ସେମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେବେ କେବେ ଭୌତିକବାଦୀ ହୋଇଯିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବା। ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି, ଜ୍ୟୋତିଷର ରାକ୍ଷସ ଗଣର ଅର୍ଥ ନକାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ସେହି ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭେଡଚାଲର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ କହୁଛୁ, ଏତେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ହିଁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଇରାଦା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏହା ମାନସିକ ରୂପରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଯେ
ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ସତ୍ୟକୁ କୌଣସି ଲାଗ ଲପେଟ ବିନା କହନ୍ତି, ଯଦି ତାହା କୌଣସି ଖଣ୍ଡା ପରି ଧାରାଳ ଏବଂ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କୌଣସି ହଦ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ କଠୋର, ଅଭେଦ୍ୟ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚର କାମ କରନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣର ସେହି 9ଟି ତାରାମାନଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଏହି ଗଣକୁ ନିଜର କୌଣସି ଅନୁପମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱୟଂ ଅଗ୍ନିଦେବ ଜଣେ ଖଣ୍ଡା ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ହିଁ ଛୁରୀ, ନା ଧାରାଳ ଅସ୍ତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କୌଣସି ବ୍ଲେଡ୍ ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବନାବଟି ବା ମିଛ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ କାଟି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଆଲୋଚକ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଦେଖିବାର ସାହସ ରଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର ଜନ୍ମଗତ କ୍ଷମତା ଅଛି କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ସେନାପତି ପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, କଠୋର କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅହଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ବାହାରୁ ବହୁତ କଠୋର ଏବଂ ଅନୁଶାସିତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶିଶୁ ପରି ପୋଷଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ଊର୍ଜା ମାତୃତ୍ୱ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅଗ୍ନିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାରୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହାର ଆଖିରେ ଝାଙ୍କିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଦେଖୁଛି। ଏହା ହିଁ ଅଶ୍ଳେଷାର ଶକ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ହିଁ ସାପ କୁଣ୍ଡଳି ମାରି ବସିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାଗମାନଙ୍କ ପରି ଚୁମ୍ବକୀୟ, ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ସମ୍ମୋହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ, ଜ୍ୟୋତିଷୀ ନା ଜାସୁସ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଶ୍ଳେଷାର ଊର୍ଜା ଆଲିଙ୍ଗନର ଊର୍ଜା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ଜଡ଼ି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକେ ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜର ବିଷାକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଋଣ ନୀତିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଘେରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜ ଅସୁର ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଚତୁରତାର ପଛରେ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜା ପରି ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଶୈତାନ ନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରାଜସିଂହାସନ। ଆପଣ ନିଜ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା, ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଏକ ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭବ୍ୟ ଦରକାର। ଆପଣ ନିଜ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନିଜ ମୂଳ ସହ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସାହୀ ଆଭା ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାହୀ ଅନ୍ଦାଜ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଜିଦ୍ଦି କରିଦିଏ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର ନ ମିଳେ ତେବେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏକ ଚମକୁଥିବା ଗହଣା ନା ମୋତି। ଆପଣ ଏହି ଗଣର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସଜାଇବାର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ କଳାକାର, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ନା ଡିଜାଇନର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମହଫିଲର ଜାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କରିସ୍ମା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣି ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚମକୁଥିବା ମୋତିର ପଛରେ ଏକ କଠୋର ଯୋଦ୍ଧା ଲୁଚି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନର ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣ ମାୟା ରଚିବାରେ ନିପୁଣ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ଯାହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ରହସ୍ୟ ବନାଇ ରଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ଜୁନୁନ ଲୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭିତର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ କିପରି ରଖନ୍ତି। ଏହା ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଖୁବୀ।
ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭକ୍ତ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏକ 2 ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବାର ଏକ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ମଞ୍ଜିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିର ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାରୁ ବହୁତ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବିନମ୍ର ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ 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 ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ କେବେ କମ୍ ଆଙ୍କନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ କେବେ କମ୍ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ରଣନୀତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ କୁଶଳ ରାଜନେତା ନା ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନିଜର କାମ କିପରି ବାହାରେ କରିବା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୂଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଆପଣ ଏହି ଗଣର ସବୁଠାରୁ ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ର ପରି ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଅଧିକାର, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କଥା ମନାଇବା ଆସେ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଅନୁଭବର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଠକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଡ଼ିରେ ବହୁଥିବା ରକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ନଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା କରି ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଗସିପ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନିପୁଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ଭରା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିଥାଏ। ମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ରାକ୍ଷସ ଗଣର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ସହ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ମୌଳିକ କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ହିଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ତାହା କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ନା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନ ହେଉ। ଆପଣ ଜଣେ ଖୋଜି ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ଗବେଷକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଡରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ସିଧା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିନାଶକାରୀ ସ୍ୱଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଇପାରେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ତବାହି ମଚାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସଡ଼ାଗଳାକୁ ହଟାଇ ନୂଆ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକରର ନିଆଁ ରଖିବାର ହୋଇଥାଏ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ଡ୍ରମ୍ ନା ବାଂଶୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ କଳାକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜୟର ସଙ୍ଗୀତ। ଆପଣ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଧନ, ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଦୁଇଟିରୁ ଊର୍ଜାରୁ ପ୍ରଭାବିତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଟିମ୍ ପ୍ଲେୟାର ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଲୟରେ କାମ କରିବା ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ବହୁତ ଅଡ଼ିକି ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ମତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ମେହନତରୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନେବା ଜାଣନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ଏବଂ ଆକ୍ରମକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ଲୟକୁ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଶତଭିସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100 ବୈଦ୍ୟ ନା 100 ତାରା। ଆପଣ ଏହି ଗଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟଦର୍ଶୀ ଏବଂ ମରହମ ଲଗାଉଥିବା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏକ ଖାଲି ବୃତ୍ତ, ଯାହା ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ଅଲଗା, ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଓ ଭାବିବା ଏବଂ କାମ କରିବା ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏବଂ ଅନୁପମ ନଜରରୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଛର ପାର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଜ୍ୟୋତିଷୀ ନା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଡିସିନର ଜ୍ଞାତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପରଦାର ପଛରେ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରାଇଭେସି ବହୁତ ପ୍ୟାରା
ଏବଂ ଯଦି କେହି ତାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ତେବେ ଆପଣ ତାଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରତ୍ୱ ତିଆରି କରି ନିଅନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କେମିତି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଅଲଗା ଗଣ ମିଶନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବିବାହ ଏବଂ ସାଝେଦାରୀରେ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଗଣକୂଟକୁ 36ରୁ 6 ଅଙ୍କ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିବାହ ତେବେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗଣର ଦୁଇ ଲୋକ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଦେବ ଏବଂ ଦେବ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଯୋଡ଼ି ପରି। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ସଫଳ ଯୋଡ଼ି। ଦୁହେଁ ଯଥାର୍ଥବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମିଶି ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ରୋଚକ ଯୋଡ଼ି। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ତୀବ୍ର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଶି ଦୁନିଆର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁକୁ 6ରୁ 6 ଅଙ୍କ ମିଳେ। ମଧ୍ୟମ ବିବାହ ଦେବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଚାଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେବଗଣର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟଗଣର ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିଖେ। ଥୋଡ଼ା ନୋକଝୋକ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ନିଭେ ଏବଂ ଏହାକୁ 6ରୁ 5 ଅଙ୍କ ମିଳେ। ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ସଂଯୋଗ ତେବେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଦେବ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଗଣର ବିବାହ ହୋଇଥାଏ। ନା ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଗଣର ଏହାକୁ ଗଣଦୋଷ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ 0 ନା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ମିଳେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏକ ଶାନ୍ତ, ସରଳ, ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥବାଦୀ ଆତ୍ମା। ଏଠାରେ ଟକ୍କର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦେବଗଣକୁ ରାକ୍ଷସଗଣର ସ୍ୱଭାବ କଠୋର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲାଗିପାରେ, ଯଦି ରାକ୍ଷସଗଣକୁ ଦେବଗଣର ଘୋଳାପଣ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାଦ ଅବ୍ୟବହାରିକ ଲାଗିପାରେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ତିଆରି କରିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟଗଣ ବାଳା ବ୍ୟକ୍ତି ରାକ୍ଷସଗଣର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ତୀବ୍ର ସ୍ୱଭାବରୁ ଡରିପାରେ। ତାକୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ରାକ୍ଷସଗଣ ବାଳା ତାକୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ରାକ୍ଷସଗଣ ବାଳାକୁ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ବାଳା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋରିଂ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ନା, ଜ୍ୟୋତିଷ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ବଡ଼ ଦୋଷ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଗଣଦୋଷର ପରିହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଦୁହିଁଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଥାଏ, ନା ନବମାଂସର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଦୋଷ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଏ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଡ। ଦେବ, ମନୁଷ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଲେବଲ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 3ଟି ମୌଳିକ ଊର୍ଜା। ଦେବ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ଊର୍ଜା, ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ କର୍ମର ଊର୍ଜା, ରାକ୍ଷସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଊର୍ଜା। କୌଣସି ଗଣ ଭଲ ନା ଖରାପ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ ନିଜର ଖୁବି ଏବଂ ନିଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଜଣେ ଦେବଗଣ ବାଳାକୁ ରାକ୍ଷସ ପରି ନିଡର ହେବା ଶିଖିବା ଉଚିତ, ତ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ବାଳାକୁ ଦେବ ପରି କୋମଳ ହେବା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନ ଶିଖାଏ। ନିଜ ଗଣକୁ ଜାଣିବା ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ସେମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ କରନ୍ତି, କାହିଁକି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବହୁତ ମୁହଁ ହୋଇଥାଏ, ସେ ରାକ୍ଷସ ଗଣର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାର ହୃଦୟ ସୁନାର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାଥୀ ଯିଏ ବହୁତ ଭୋଳା ହୋଇଥାଏ, ସେ ଦେବଗଣର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜି ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜ ପ୍ରତି ଘୃଣା ନା ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଗଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ରାକ୍ଷସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ନାଟକର ଏକ ଅନମୋଲ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଜଣା ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଦିଗ ଦେଉଥିବା ଜ୍ଞାନରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ପାୱାର ପରିବାରର ଅଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।